ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਮੈਂ ਅੰਦੁਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ। ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਗਨੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਤੂੰ ਮਨੀ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਛਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਰਗਾ ਅੰਦਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਰਸਮਈ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਏ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਿਆਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੈਸੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਦੀ ਫਿਦਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਚੁਸਤ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ
क्योंकि फिर कुछ रूहां का दिल दुख जाता है कि समय की कदर नहीं करते। पर एक चीज़ मैं नाल ही कह देना हुन्ना है कि जिहड़ी घड़ी है ये बंदे दी बनाई है भाई, ते सिफत रब दी होनी है। ते बंदे दे बनाए भांडे विच रब दीआं बख्शिशां कदे भी नहीं पै सकदियां। आखो सतनाम। इस करके हजूर ने कृपा की है, अज शहादतां दा महीना आरंभ होया। आखो सतनाम। साईं ने अपने चरणों च लाया है और तुहाडे संगतां दे प्यार ने बुलाया है। करो रसना नूं पवित्र ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, आओ लाहा लईए भाई। कई वारी आपां मां नूं मिले होवांगे, कई वारी मासी नूं मिले होवांगे, कई बारी चाची नूं मिले होवांगे, कई बारी भूआ नूं मिले होवांगे, पर आओ अज मेरे गुरु अर्जन साहब कहंदे आ जा तैनूं बाबे नानक नाल गलवकड़ी पवाईए। आखो सतनाम। जिन्हां ने पाउणी वो आ गए है। सो महाराज साहब जी दे बोल पाक पवित्र ने। अज दा फरमान पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर नाम। कहंदे जिहड़ा बच्चा अपनी मां दी गोदी विच पै जे, गोदी दा निग इन्ना हुंदा है उहनूं कपड़े दी लोड़ नहीं पैंदी। अज आपां मां गुरबाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब दी गोदी च बहन तो डरी जाने, निग कित्थों लवांगे। आखो सतनाम। जे किसी के घर भोग है तो उदों आईदा जदों सारे सलोक पढ़े जाते, जदों कीर्तन अध्ययन ज़्यादा हो चुका हुंदा है। इस करके साध संगत जी अज महाराज दे फरमान ने, कहंदे भाई पोह दे महीने दे विच जिन्हां नूं गुरु अपने सीने दा निग दे दिंदा है, उन्हां नूं ठंड नहीं व्यापदी। एक दुनियावी ठंड है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ हो गया, कोट पा लए है, गर्म कपड़े पा लए है, पर एक वकारां दी तपश, एक वकारां दी ठंड है, दलिद्र दी ठंड है। ते उस ठंड नूं दूर करन वास्ते तुहानूं गुरु नानक दी हट्टी ते जाना पवेगा, क्योंकि वो कपड़ा गुरु नानक दी हट्टी तो मिलना है, कित्यों भी नहीं मिलेगा। सारे बाजार दुनिया दे फुल वो कपड़ा जिहड़ा वकारां दी ठंड दूर करदा है, वो गुरु नानक दे हट दे उत्ते है। ते वो आपां खरीदना है। हुण ਉਹਨੂੰ खरीदण वास्ते भेटा की लगदी है, मन बेचै सतगुर कै। ते आप संगत ने कई बारी वेख्या होवेगा कि सारा बाजार दुकानां भरीआं हुंदियां, पर सुनियारे दी दुकान ते कोई मर्द ही चढ़दा। आखो सतनाम। जिहदी जेब दे विच कुछ है ना, वो सुनियारे दी दुकान ते चढ़दा, दूजा बंदा नहीं पौड़ी ते चढ़दा। इधर गुरु ग्रंथ साहिब अज सुनियारे है, गुर का शब्द रतन है, हीरे जित। सारे बोलो जी हीरे जित। कहंदे इत्थे महाराज जी दे रत्ना वर्गे बोल ने, ओहो ही खरीद सकदा जिहदे कोल बंदकी दा खजाना है। कई बारी आपां कहीदा जी, भाई साहब भी जिक्र करते हैं भी संगत गुरु घर आउंदी नहीं, महाराज दे कोल बहिंदे नहीं, बाणी नहीं पढ़ते। पर एक होर बचन बड़ा प्यारा पता लगा, कोई रंगी हुई रूह कथा करे, वो कहंदे महाराज सच्चे पातशाह दे बचन ने, जो ना भजनते नारायणा, तिनका मैं ना करूं दर्शना। कहंदे आपां किन्ने आउंदे नहीं गुरु ग्रंथ साहिब, कहंदे मैं उन्हां नूं मत्थे नहीं लाउणा चाहुंदा। आखो सतनाम श्री। कि जिहड़े जिन्हां कोल खजाना नहीं, क्योंकि सुनियारे दी दुकान दे विच ते ओही चढ़ू जिहदी जेब च 2 ਲੱਖ है, माड़े ने ते बूटां बाटां दी दुकान ते चढ़ के सार लैना है। असल विच जिहदे कोल पिछले कर्मां दी कमाई है ना, संगत विच आ ही हो सकदा जे, ते बह ही हो सकदा जिन्हों गुरु साहब प्यार करना। हों कुर्बान जाई, बोलते नहीं जी बाणी, हों कुर्बान जाई, जिस नूं बख्श सो जस।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਿਓ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਕਰ ਲਓ ਬੰਦ। ਆਓ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ
जिस तरह सिमरन होया, ये वो कमाई हो रही सी जिहड़ी दरगाह 'च घर बनाउंदी है। ये हुण बहुत थोड़े करदे। मैं तां बौली साहिब भी जिक्र कीता भी अज एक घर दे विच 5 जी आ ते पंजे एक दूजे नूं बुलाउंदे नहीं। इन्ना कलयुग दा समां भयानक हो रहा है। आ तां शुक्र है भी आपां इन्नियां रूहां जुड़ के इकट्ठे बैठे हैं। बहुत भयानक समां आ जाना है। महाराज 550 साल पहलां ही जिक्र कर गए सी। पुरातन जन्म साखी दे विच ना महाराज जी नूं कलयुग मिलिया। मैं पढ़ रहा सी, उहदे विच बड़े सुंदर बोल है। कहंदे उन्हें सारे कपड़े लाए हुए सी। कई कहंदे ना जन्म साखी है नहीं, मान लो है नहीं, पर वो जिहड़ी उहदे विच कथा लिखी वो क्यों सच लगदी अज। उत्थे बचन लिखिया कि मेरे नानक जी कहंदे वो तू कौन है, तैनूं शर्म नहीं आउंदी, तू कपड़े नहीं पाए। कहंदे महाराज जी जदों मेरा प्रताप वधिया मैं लोकां दे भी लवा देने। आखो सतनाम। अज तुहानूं दिस रहा है साध संगत, आपां तकरीबन ही विआहां 'च जाने, किन्ना बुरा हाल हो गया। हजे मुसलमान लोग जिहड़े आ ना, उत्थे मैं बाहर भी देखिया, उन्हां दियां भैणां दा बेटियां दा चेहरा नहीं दीदा। वो बुरका पहन के शॉपिंग करते हैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। एक वीर साडे को बैठा, कहंदे बाबा जी तुसीं भी नमाज़ां पढ़ियां 5? मैं कहा जी असीं तां 5 बाणियां पढ़ी दियां। आखो सतनाम। कहंदे नहीं बाबा जी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 5 नमाज़ां सिखां दियां। तुहाडे चों पढ़ियां किसे ने प्यारिओ? जे पढ़ियां ना उच्चा हाथ करिओ, मैं जकारे दे नाल नवाजांगा। सहज पाठ करदे होणे तुसीं तकरीबन सारे। चलो खैर आओ। कई बारी आपां इस चीज़ नूं थोड़ा जिहा अंदरों लईदा इनसल्ट तौर ते, आपां प्यार दीयां बातां पाउणीआं अज। ते उन्हां ने पुछया, कहंदे भाई साहब तुसीं 5 नमाज़ां पढ़ियां? मैं कहा भाई 5 बाणियां साडियां जपजी जाप सवैये चौपई ते आनंद साहिब। ये वो गहना बापू दे गया सी। कहंदे पुੱਤ तू नितनेम ना छड्डी, मैं तेरी बांह। संगते मैनू hungaरा दो नहीं तो मेरे तो नहीं सुनाओ ना। मेरी मजबूरी है, मैं जिथे जावां मैं किन्ना hungaरा दे दोगे तो तुरया चलूँगा। धक्का स्टार्ट। आखो सतनाम। उच्ची कृपा करया करो, अज लोड़ है hungaरा देन दी। बड़े पिछे चल गए आपां अगे। गोरे लोग 50 लाख के करीब अज अमृतधारी है। तो एक गोरे ने 15 साल स्टडी की गुरु ग्रंथ साहिब, तो एक उन्हां दी बच्ची ने 17 साल। तो उन्होंने सवाल किया भी तुसी गोरे हो के ते ये पासे कित्थों आए? तो गोरा कहंदा मैं फतेहगढ़ साहिब गया, मैं उत्थे जाके इतिहास पढ़िया लालां दा। मैं क्लीन शेव सी, मेरे सिर ते दस्तार नहीं सी, पर जदों मैं हिस्टरी पढ़ी छोटे लालां दी, मेरे अंदर इन्ना कबीर रस भर गया कि मैं मजबूर हो गया पग बन्नण वास्ते। आखो सतनाम। संगते अज आपां बहुत यतन कर रहे, वीर जी होनी संगत बैठी, समागम होंदे रहिंदे है, पर एक चीज़ का दुख आउंदिया है कि इन्हां समागमां दा झाड़ नहीं सही आ रहा। क्योंकि आपां जिहड़ी फसल 2-3 वारी लाईए तो उहदा फायदा ना होवे ते आपां बंद कर दईदी है। और मन दुखिया भी तुहाडे इत्थे लोईयां दे लागे मैं की जिक्र करना, एक बच्चे नूं 25 बाणियां कंठ सी ते उहनूं सन्मानित किया गया। तो एक दिन वो मिल पिया मैनूं बौली साहिब, तो उहदी दाढ़ी कट्टी भाई अमरतपाल सिंह जी। तुसीं ये वेखो 25 बाणियां, जिन्हों कंठ 25 तो मैनूं नहीं आउंदियां, ज्ञानी है मैं। आखो सतनाम। तो उस बच्चे ने दाढ़ी कटाई। मैं क्या पुੱਤ वे तू तो इन्नियां बाणियां कंठ कीतियां, ये की हो गया तैनूं? कहंदे बाबा जी कुछ नहीं, सॉरी, बस इदां ही। इत्थों पता लगदा कि अपनी फसल बर्बाद हो रही है। आपां सिर्फ ते सिर्फ साध संगत जी गुरु नूं मत्था टेक के मुड़दे, एक दर्द लैके बोलन लगा है, वो भी तुहाडा प्यार करके। कई थावां ते जाईदा, पहलां ही प्रबंधक कहंदे जी इदां ना बोलिओ। बोलीए की हुण बाबा, बोलना क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते ब्राहज तिन ते सदा डराने रहिए। महाराज कहंदे जिहड़ा बंदगी नहीं करदा उहनूं बुलाओ ही ना, जिहड़ा नितनेमी नहीं उहदे नाल जबान नहीं सांझी करनी, गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे है। ते अज संगते आपां वरती उन्हां नाल रहे हैं जिहड़े साखत है। और वो बच्चे नूं संगत माड़ी मिली, 25 बाणियां कंठ कीतियां, अज पतत पुणे च डुब गया।
ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਐ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਗੋਰੇ ਦਾ 1 ਫੁੱਟ ਦਾੜਾ, ਉਹਨੇ ਦਮਾਲਾ ਬੱਧਾ, 15 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਮਾਲਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ 5-5 ਮਿੰਟ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਦੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪਈ ਵੀ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਏ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 27 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲੰਘਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸੰਗਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਏ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ ਆਪਾਂ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਥਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ। ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਓਂਕਾਰ ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਐ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਨਾ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਜਾ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਘੜੀ ਆਈ, ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 199 ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਅਪਾਲੇ। ਫਿਰ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗ ਛੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੌਣ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਏਤੇ ਭਏ ਤੋ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੰਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਛੁੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਮਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਸਤਤ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਇਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖੋਪੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਆਉਣਾ ਤੁਰੇ ਆਉਣਾ ਤੁਰੇ ਆਉਣਾ ਤੁਰੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੋਪੇ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੋਲਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 13 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ 12ਵੀਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 13 ਸਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼। ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਮਰ ਲਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਵੀ 13 ਸਾਲ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਐ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਗਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਭਾਈ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਫਰੀਦ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਏ। ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਜੋ ਮੰਗੈ ਸੋਈ, ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਏ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਸ਼ੱਕਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜਤਾ, ਅੱਜ ਸ਼ੱਕਰ ਗੰਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੰਜ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ 1.25 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਵੀ 15 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, 10 'ਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, 5 'ਚ ਸਵਈਏ ਤੇ 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 12 'ਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਸ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਤੇ, ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਤੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ? ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਿਹਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂਗਾ? 4 ਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਰਮਖੰਡ, ਧਰਮਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੇ ਸ਼ਰਮਖੰਡ। 4 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਡਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ +2 ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ 11ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 4 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਤੇ 5ਵਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੀ ਤੇ 1 ਓਂਕਾਰ ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੂਈ ਵੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਦੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਸੋ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੂਟਾ ਚੰਗਾ, ਬੂਟਾ ਨੇਕ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਆਪੇ ਫਲਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਥਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੱਥਰ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ, ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਨ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਮਰਨਾ ਝੂਟੇ ਆਉਂਦੇ, ਨੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਨਣ ਦੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਟਿਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੱਝ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਏ,
ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਮਲੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਹੀ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਪਰ ਆ ਭਾਂਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਗਏ ਕਾਰਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੰਨੋਂ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਇਆ ਸਾਈਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹੀਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੱਦਣਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 10 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ 11 ਵਜੇ ਮਾਈਆ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 1.5 ਘੰਟੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ 10 ਵਜੇ ਆਏ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਜਾਗੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਤੁਰੀ ਤੇ 6 ਵੱਜ ਕੇ ਪੈਲਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 18 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਨੇ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਉੱਚੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਸਹਿਜ। ਮੱਠੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਰਸ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਪੋਹ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਵੰਦ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੋਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਘ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਨਿੱਘ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਗੀਰ ਜੀ ਭਾਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ, ਨਿਤਨੇਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਤੂੰ, ਕਥਾ ਪਾਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਪਾਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਫ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 1 ਪੌੜੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਚੈ, ਜਲਦੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੋਚੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਿਤਨੇਮ ਕੰਠ 25-25 ਬਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਦੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੀ 100 ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ 20 'ਚ ਦੇਈ ਜਾਊਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਣ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਤੋ ਗੁਣ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਤੇ ਸੌਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰਨਾਹ। ਕੰਠ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ, ਗਲੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ। ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ। ਵਾਹ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ। ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ,
राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे, राख वाहिगुरू। मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, मोहि हजूर कहंदे विण गुण कीते तत्ते नूं सिहारी है पाठ दे विच। उत्थे भगती की गल की। जपजी साहिब महाराज कहंदे जे बच्चे की यूनीफॉर्म नहीं पूरी तो उन्होंने स्कूल वाले दाखला नहीं दिंदे। कई बारी सवाल उठ पींदा, गुस्ताखी माफ एक सिंह आया बौली साहब, सुखमनी साहब पढ़न दिया सी ग्रंथी, तो उन्हें पेंट शर्ट पाई, बैल्ट भी लगी, तो ताबिया बह गया। पाठ करता उन्हें तो उत्थे आए तो पुछया भी भाई साहब जी तुसी वर्दी तो, कहंदे बाबा जी किथे लिखिया, बाणी अंदर पढ़नी है, सब कुछ अंदर हुंदा है, कपड़ियां 'च थोड़ा है। मैं क्या बस इन्हां गल्लां करके असीं दूर जा रहे हौली हौली। ठीक है घर 'च तू पढ़ लै, पर ये तख्त है, तो जदों कुर्सी होवे DSP दी ते वर्दी उन्हें पाई ना होवे तो उत्ते बह किदां जावे, आखो सतनाम। कोई भी डॉक्टर है ऑपरेट करते, उन्होंने यूनीफॉर्म है, बच्चा स्कूल च भेजते उस वेले लिख देंगे कापी ते टीचर भी इहदियां जराबां मैच नहीं हैगियां, मैच कर दिओ कल नूं। कोई भी यूनीफॉर्म आर्मी दी, BSF दी, इस करके ग्रंथी सिंह दी भी यूनीफॉर्म है, आखो सतनाम। अज आप सारिया चीज़ों खंडन करी जा रहे, वो अपनी गलती ना मने, वो आखे नहीं नहीं सब कुछ अंदर हुंदा। मैं क्या ही तो पंगा, असी कहने रब अंदर है, अमृत भी अंदर ही है, रब बंदगी भी अंदर ही है, तो फिर गुरु गोबिंद सिंह नूं की लोड़ सी इदां बुक करन दी कि भाई छका दिओ एक चुला, आखो सतनाम। सौखा तरीका लभ रहे पर नहीं, विण गुण कीते। महाराज कहते जिन्ना चिर डिसिपलन नहीं है उन्ना चिर बंदगी का रस नहीं आना। जिथे तू बंदगी करनी पहला कमरा साफ चाहिए, फिर विछाई साफ चाहिए, औरा सही चाहिए। क्यों जाते सी संत साधु जंगलों के विच, पहाड़ों के विच? क्वेश्चन है। जिन्ने भी देवी देवते सारिਆਂ ਦੇ स्थान उधर है, कोई चिंतपुरनी, कोई नैना देवी, किते आपां वेणे हेमकुंट मारे क्यों बैठे? क्योंकि उस जगह जिथे पहुँचना माइंड फ्री चाहिए है, जिस करके रस आना है। तां महाराज ने कहा सी भिन्नी रहनड़िए जागै, भी तू उदों चौंकड़ा मारना जो सारे सौ जान ते तारे ऐन चढ़े होण ते तू बैठ जे। यानी अमृत वेले नूं हुण कहंदे अमृत वेला हुंदा ही नहीं, भावें 10 वजे उठो, क्यों नहीं हुंदा? बाबा फरीद कहंदा पहलै पैरै फुल्लड़ा पल फी पछा रात, जो जा गन लहण से। तुसी 2:30 वजे केसी इशनान करके नितनेम करो तो 9 वजे आपे रिजल्ट पता लगू तुहानूं किन्ना रस आउंदा उस वेले। तो इस करके महाराज ने क्या अमृत वेला वडियाई करमी आवे। किते बह के ते वेखियो वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। आखो सतनाम। सतगुरु महाराज कहते विण गुण कीते
भगती करनी तो पहला थोड़े थोड़े गुण सुधार अपने आप नूं थोड़ा जिहा यतन कर ला। कोई फर्क नहीं, आपां नूं पता चाह गर्म है तो बाटा मंगा लईदा छोटा भी ठंडी हो जे। बाकी सारियां गल्लां दा पता, तू यतन करिया कर, फिर पौड़ी पौड़ी चढ़दा पहुँच जाएगा सचखंड वसै। उस अवस्था दे विच फिर जदों उत्थे जावेंगा अगे जाप साहब आ जाना, क्योंकि उत्थे उस्तत ही हो रही है। ते तीजी बाणी है सवैये विराग दे भरे होए, ते वो जदों संपूर्ण हुंदे ते महाराज कहंदे कोऊ बतान को। फिर दुनिया की गल कर गया बापू, कहंदे कोई बुतां नूं पूज रिहा। जिद्दां किसी दुकान ते ना मेरे वर्गे ने दुकान खोली तो उत्थे एक गुरु नानक की मूर्ति, एक गणेश जी की, एक पार्वती जी की, वो अगरबत्ती लाउण दिया। एक फकीर आया, कहंदा भाई ये की करदा? कहंदे जी सवेरे सवेरे दुकान खोली दी है तो रब रब कर लईदा भी सारा दिन वधिया लंघे। फकीर कहंदा भी जे तैनूं बोलदा रब दे दईए, ये तो चुप कीते है। कहंदा भी धन भाग मेरे भी लियाओ। उन्हें अपनी जेब दे विच हत्थ पाया तो समझाउण लई है जी। हुण ये ना क्योंकि किहड़े शहर च होया, आखो सतनाम। कुछ चीज़ां इदां दियां हुंदियां गुरसाखी जोत सुनाउण वास्ते हुंदी है। तो उस वेले कहानी का मतलब कहा नहीं, उहदा प्रूफ नहीं। उन्हें पत्थर दिता, कहंदे बोलदा है। उन्हें फिर प्रेम ना दुध ना धो के अगरबत्ती ला के रख लिया। तो पहला गाहक आया, कहन लगे जी वो चीज़ दिओ। लिया के कहंदा लो प्यारिओ 500 दी है, तुहानूं 400 दी दे दिन्ने। वो बोल पिया, कहंदा झूठ मारदा है तो 100 दी। आखो सतनाम। वो भज गया। एक होर आया, कहंदा जी वो शर्ट दिखाओ। कहंदा जी उदां आपां दूजिआं नूं 700 दी, तेरे लिए 600 है। वो लागे जिहड़ा रब सी, वो कहंदा एडा झूठ, 150 दी तां लुधियाणेओ लिआया, इत्थे 400 दस्सी जांदा। गल मुकदी मुकावां भी शामां तक वो बोलदे रब ने कोई गाहक नहीं वड़नता। जदों शामां नूं वो फकीर आया, कहंदा की हाल है? सवेरे बड़ा खुश सी ते हुण मूँह ते 12 कातों वजे है? कहंदा चुक ला उहदा बोलदा रब ते गुड्डी बन जा, मैं नहीं रखना इनू। कहंदा गल की होई? कहंदा जे रह गया महीना कि सारा कुछ मेरा विका देना इन्हें। आखो सतनाम। कहंदा गल की होई? कहंदे मैनू चुप कीता रब, ठीक है मैं 2 अगरबत्तियां सवेरे 2 शामां नूं लाउणा, जो मर्जी करा सारा दिन, वेखी जांदा बोलदा तो नहीं। इस करके सच्चाई है, खन्ने तिखी वालो निकी। महाराज कह गए जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब जान ले हो रे, जान ले हो रे। एक कहंदा जी मैं क्या सब झूठ आ? कहंदे बाबा जी कथा तो सच्ची हो। मैं क्या किते किते उच भी झूठ मारना पैंदा, क्यों? मैं क्या जो किसी के भोग ते जाने आपां दैथ ते जिहदी फोटो लगी हुंदी उहनूं हर रागी सिंह नूं कथावाचक नूं कहना पैंदा एक वारी मैं फस गया नवें शहर लागे, उन्हां सद्दिया परिवार वधिया ते मैं वाहवा ही बोलता बापू बारे। एक सिंह उहदा क्लास फैलो रहा सी, पासे करके मैनूं जो समाप्ति हुई कहंदे पुੱਤ उदों अजे दाड़ा भी नहीं सी ना, कहंदे पुੱਤ असीं तां झूठ मारीए तुहानूं तां पूजीदा, तुसीं गोदी दे वजीर हाँ ते तुसीं भी अज इदां करता। मैं कहा जी की होया? कहंदा भी तू ये शब्द कह भी भाई साहब जी बहुत नेमी सी। कहंदा संगरांद ते भी नहीं मत्था टेकण जांदा सी। आखो सतनाम। दूजा शब्द तुसीं कहा भी उच्चे ते सुच्चे जीवन वाले सी। कहंदा हुण इहदे बारे ते तू चुप ही रह। और मैनूं वो चीज़ महसूस होई कि वाकई मना ये तां तू करता काम। ते आम ही रागी ढाडी जानते थोड़ा होंदे। हुण हजूरी रागी हरमंदर साहिब दा आया अपने घर बापू दे भोग ते, उहनूं कुछ नहीं पता बापू दे फ्यूचर बारे, पर वो शब्द 4-5 कोलों ला के वडिया दिंदा ए। उत्थे झूठ ना मारीए सच बोलीए ते फिर सरोपा नहीं होर ही कुछ मिलूगा। क्योंकि जे आपां कह दईए भी जिहदा चलाना कीता जी ये ते बहुत पापी सी, तो गुरुद्वारे नहीं सी जांदा, सेवा नूं ते हत्थ नहीं सी लाउंदा, 10 रुपये गराही नहीं सी दिंदा, करदिआं कहना मैक बंद करके बाबे नूं ला लो। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी कहंदे जग रचना झूठ तो बिना कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। पर महाराज कहंदे पुੱਤ इन्नी क छोड़ दे दिंदे, वो झूठ ना मारी जिहदे नाल किसी दा नुकसान हो जाए। रोजी लई करना पैंदा। जे पिछों 500 की चीज़ आई तो 600 की देवांगे तो 100 बच्चों वास्ते निकलना है ना। तो जे पूरा पूरा रीयल सच बोलो तो फिर कर ली कमाई। वो तो फिर पारस साहब की कलम परवाना साहब की किताब है, बईए पढ़े हाँ पास।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੀ ਆਇਆ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੋ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭਾ ਕੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ, ਖਲ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਓਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਰਾਤੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਿਨੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਰਾਮ ਜੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਆਵੇ ਮੋੜਿਓ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ 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 ਰਾਮ, ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਆਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਣੀ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪੇ ਤੇ ਕਥਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੁੱਖਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ। ਥੱਲਿਓਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ ਪਲੂਟ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੁਹਿਲਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਸੰਗਤੇ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਬਸ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗਣਾ। ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਚੌਪਈ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਦੈ ਰਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ। ਤੇ ਸੰਗਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨੇਮੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ 'ਚ ਵੇਖਿਓ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਦਾਤੂ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਵੱਖੀ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਏਦਾਂ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ। ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵਡੇਰਾ ਏ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਦ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਵੇ ਹੋਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਈ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਨਿਮਰਤਾ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਛਕ ਲਈਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੁੱਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਆਪਾਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿੱਦਣ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਦਣ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ, ਉਦਣ ਵੀ ਤਪਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੇੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। 3 12 ਮਾਹ ਮਾਏ। ਪਹਿਲਾ 12 ਮਾਹ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਰੁੱਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਏਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀਟਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੈਠਾ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਤਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੈ? ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਤ ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ ਬੇਨਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਮੋਹਰੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੋਤਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਸੰਗਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਬੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਟੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਝੂਟੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਆਨੰਦ, ਲਓ ਆਨੰਦ, ਲਓ ਆਨੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਗਾਜ਼ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ, ਜਿਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਦ ਲਿਖਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਪੜਪੋਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਰਬਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲਿਆ ਏ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਏ, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਾਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਬੇਟਾ, ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ 16 17 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਐ, ਮੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੰਗਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲਿਆ, ਮੋਹਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੜਕੇ ਜੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਸੰਗਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਸੋਇਆ ਕਰੋ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ, ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ।
ਕਾਰਨ ਕੀ? ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੂਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਵਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੋ। ਵੀ ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਈਆਂ, ਭੈਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿੱਧਾ, ਤੂੰ ਕਹੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣਾ ਏ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਪਾਪੀ ਪਾਪ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡਣਾ ਹੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ, ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ, ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ, ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੀਟ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਸਟ ਵੇਖ ਲਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡ ਗੱਡ ਕੇ, ਤੇਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਬਲਦਾਂ ਮਗਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਬਿਪਤਾ ਬਣੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਏ, ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆ, ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਬੰਦਿਆ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਤੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਧਰੀ, ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ, ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੜੇਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਦੱਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭੈਣੋ ਮੇਰੀਓ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ, ਗਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਏ। ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਊਗੀ ਆ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭੈਣੋ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਾਗਮ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨੱਚਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੜਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਲਾਲਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਗਾਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਡਿਟੇਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ 13 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਲਸ 'ਚ ਆਇਓ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੈਲਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਜ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਫੋਨ ਲਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਖੜੋਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ।
ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਘਰ ਯਾਰ ਦਾ। ਯਾਰ ਵੱਲੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਝੁਕਿਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੰਗਤੇ 13 ਪੋਹ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਇਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤੇ 12:30 ਬਰਾਤ ਆਈ। ਉਹੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮਾਸ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਣ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਝੂਰੀਆ, ਤੇ ਦਿਲ ਰੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਆਇਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ 13 ਪੋਹ ਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਰਬਲਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਕਰਬਲਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਮਸਜਿਦ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਕਰੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ, ਪਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾ ਕਰਬਲਾ ਸੁਣਾ, ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੌਲਾ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ, ਪੈਸੇ ਰੁਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ। ਵਾਹ ਓਏ ਸੱਜਣੋ, ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਹਸਨ ਤਾਈ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਵਾਰਸ ਨਬੀ ਦਾ ਦੰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਤਕਦੀਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੰਦ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਗਰਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਰਾਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ, ਨੀਲੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਵੱਖਰਾ, ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਨਾ ਵੱਟਦੀ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਜੋਗੀਆ ਜੱਗ ਤੋਂ ਜੋਗ ਵੱਖਰਾ, ਦੁਖੀਏ ਤਾਰਦਾ ਫਿਰੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਫਕਰਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਖੈਰ ਵੱਖਰਾ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੰਗਤੇ, ਅੱਜ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜੀਏ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 3 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲੀ, ਹੰਝੂ ਕਿਰ ਜਨ, ਉਹ ਕਿਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਨੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟੈਟੂ ਲਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿੰਨਤਾ। ਆ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਦਾਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਟੈਟੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੰਨਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਨੱਕ ਵਿੰਨ ਲਿਆ, ਕੰਨ ਵਿੰਨ ਲਏ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆ ਪੋਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਜੂਗੀ। ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸੇਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਿਆ ਕਰ, ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਰ ਜੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਐ।
ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਈਂ ਜੀ ਆ ਵਰਤ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਸੱਚੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਜੋਤ ਆਈ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂ ਹਰ ਸੱਜਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਕੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 100 ਜਨਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਊਂ ਲੱਖ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਨਾਨਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਏ। ਪੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੰਘਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਏ। ਬਖਸ਼ ਲਏ ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਚ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਖਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਠ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ 141 ਅੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਕਿੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਈਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 23ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਈਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਸਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ ਸੰਗ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲੋਕ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ 141 ਅੰਗ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ 5 ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਰ ਬੁਲਾਰਾ ਸੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਈ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਊ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਬਲੱਡ ਕਿਹਦਾ ਏ? ਇਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖੱਫਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਕਾਗ ਨੋਚਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਯੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮਿੰਤੀ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਓਡੇ ਓਡੇ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੱਚ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹਲਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ, ਦੋਏ ਹਲਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾਓ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਇਓ। ਤੀਜੀ ਖੈਰ, ਤੀਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕਾਹੂ ਮੰਗਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕੀ? ਅੱਖਾਂ ਸਾਂਭੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨ ਸਾਂਭੀਏ, ਜੀਭ ਸਾਂਭੀਏ, ਪੈਰ ਸਾਂਭੀਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਏ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਖੈਰ। ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ। ਚੌਥੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀਤ ਨਾ ਮਾੜੀ ਕਰੀ। ਸੰਗਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਟ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ
ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੱਕ ਭਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਵੀ ਘੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਇੰਸਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਥਾ ਰੱਬ ਦੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜੀ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ, ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਆਖਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਿਫਤ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਰਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਪੰਜਵੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਜੀ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ, ਹਉ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ, ਹਉ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਐ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ